Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın selamı, rahmeti hem bereketleri bulsun har barchalarımızga da. Allah Subhanahu ve Teala bilip bilmey kılgan, açık hem yaşırın kılgan günahlarımızı gafu kılıp geçire kursun. Hamdaki Allah Subhanahu ve Teala bizning indi etken har bir hamd senleri bizni özüne jitkire kursun. Har bir etken salavat şerifeleri bizni Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine yetkirsin. Muhterem kardeşler, Allah Teala bizge dünyalıkta dünya bakıtı, ahirette ahiret bakıtları nasip etsin. Hamdaki Allah'ın koşkanları bilen yaşarga, tıyganlarından tıyılarga, anın dinine, ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine faydalı bendeler bularga nasip eylesin. Muhterem kardeşler, bugün sileşip gitesi sözümüz inşallah bular. Yıkı turunda, yıkıga gitu turunda, anın tertibi, edebi hem teheccüd namazı turunda. Ve şular turunda biraz sileşip alıйгали. Ne için degende, muhterem kardeşler, kişi için bu dünyada bek tatlı eyberler var. Mesela aşav, içu var muhterem kardeşler. Yakınlık kılu, şulay bir hatın er bilen. Lakin bularning bitinisinde kaplarga selatli yıkı. Yakın kelse, aşısın da içesinde anıtıla şulay bir. Hatın da anıtıla, erde anıtıla, yaklısın da kitesin. Hay vakitte tege hatının aytıp koya da bugün hiç bilendi. Şulay betime ezirlendi. O kirgençe sen yaklap yatasın. Şuna göre yakımısın da cinge, muhterem kardeşler. İyi yaklagan bulup kalanasın değil mi? Şuna göre yakı muhterem kardeşler bitinisinde cinge bularının. Şunun içinde mene bu yakıga karata biz indi şulay yok bikte ihtibarlı deriz münasebette bularga gerek. Bu yatıp yaklap gituguna tugul. Biz hayvan tugul şulay bir. Bir urunnu tavıp, burunnu körüp, şunda sozulup yatırga da yaklap gitirge. Eden balası için, yaklar için belgili bir şartlar, belgili bir tertip hem sünnet var. Çünkü yakı ol muhterem kardeşler. Elde bulsa irenilip bitken eyber tugul. Elde bulsa yakının nerse ikenin galimler bilmiyorlar. Anlıyorlar mına yaklagan vakitte baş miye tigiley bulay sünnediler. Evir kinni yana aşış yasaganlar bir kinni televizordan silediler. Siz televizor karamısınız şulay bit. Ağam bir tapka tegende üstege. Problemi çıkarmağız birsinde. Etken idim tege komedi klaplar mına bulay şu teyitteler degen idim. Arttan bir okşıkırasın komedi klap karaysan mına geldi. Tege manda söz silep bolmuyor şulay bit. Birer söz etsen hazır tegende 10 sözün tavıp duralar kişiler. Alar kay vakitte tege bilim alabız dep kelmeyler, vagas tыңлайбыз dep kelmeyler. Birer hataсын табыйгали mını dep keleler şulay bitin. Şuna göre televizor karadım. Da karamadım tugul karadım. Şulay dep söylediler televizordan. Muhterem kardeşler, yaklagan vakitte kişinin baş miyi әле яклamagan, уяу булган вакытка караганда да активрак диләр. Тикшереп караганнан соң активрак. Ничегенде ул актив булырга мөмкин баш мие, әгәр кеше шулай бит bir нәрсә күрми, тыңламый, ишетми һәм башкасы. Хикмәт, muhterem kardeşler, монда кешенең уяу булуы белән я булмаса анда йоклавын да түгел. Yakının nerse икәнен белмиләр галимләр. Bütün проблема шунда. Якы ул сүнү түгел. Теге телевизорны сүндергән кебек шулай бит. Я булмаса анда машинаны сүндергән кебек якы ул сүнү түгел ул. Менә шуны аңларга кирәк. Һәм инде якы ул безнең шариғатыбыз буенча, ислам дине буенча ул кичкенә үлем дип атала. Әл-мәуту сугра. Үлем халәте дип атала. Шуңа күрә кеше яклаган вакытта бәлки уяу булганга караганда да бәлки активрак буларга мөмкин. Ни өчен? Чөнки аның җаны иреккә чыга. Җан иреккә чыкканнан соң ул үзенең табигый халәте, табигый вакыт һәм табигый урында яши башлый аның җаны. Вакыт һәм урын дигән төшенчәдән чыгып китә ул. Ул үлгән кешеләр белән очрашырга сәләтле. Әллә нинди вакыйгалар белән шулай бит инде очрашырга сәләтле. Бүген менә мин төне буе вездеход белән каядыр бардым да бардым. Снегоход белән. Охотада инде кая булсын. Шулай бит барабыз да барабыз кыш көне вездеход шәп бара. Шуннан соң инде вездеход аласы килеп китте. Менә бүген иртә белән уяндым да. Менә бу кеше әллә нинди вакыйгалар кичерә ала. Ниндидер бер төнге 2, 3, 4 ярар кемгәдер 10 сәгать булсын инде шулай бит. 10 сәгать вакытта ул әллә нинди вакыйгалар кичерергә мөмкин. Хәтта 5 минут чиреп итеп алганда да әллә нинди вакыйгалар кичерергә мөмкин аның тормышында. Бу активлык. Синең уяу булган вакытыңа караганда да активрак булырга мөмкин син. Шуңа күрә якы халәтенә инде без битараф калырга тиеш түгелбез.
Мөселман кешесе ничек итеп йокларга тиеш соң? Инде монда Имам Газали берничә тәртип безгә әйтә. Ул монда инде бер унлап кагыйдә, шулай бит санаган хәдисләрдән, шулай бит сөннәттән һәм булай ди, йоклар алдыннан тәһарәт алырга һәм авызларны чистартырга, чайкарга кирәк ди. Менә бу бик мөһим әйбер икән. Димәк, теге бакчада безне авызларны, тешләрен чистартырга өйрәтәләр. Йоклар алдыннан бу алар уйлап чыгарган әйбер түгел. Бу сөннәт. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям инде моннан 1000 ел элек моны әйтеп калдырган булган. Ни өчен? Йоклаган вакытта кешенең авызы йомык була. Авыз йомык булгачтан авызга башка ризык кирми, шулай бит. Аның авызында калган вак ризыклар сасый башлый, чири башлый, таркала башлый. Менә бу ризыклар синең авызыңда шулай бит авыру китереп чыгарырга, тешләрне бызырга мөмкин. Шуңа күрә дә шушы вак ризыклардан, авызда калган вак әйберләрдән син кытылырга тиеш, йоклар алдыннан арынырга тиеш, тешләрне чистартып, авызларыңны чайгап, шуңа күрә дә син ятырга тиеш. Чиста булган вакытта синең инде тешләрең бузылмый. Безнең тешләребез күбрәк бузыла төнлә. Көндез түгел, төнлә бузыла. Чөнки төнлә шушы ризыклар чиреп, таркалып, шулай бит инде безнең тешләребезне бузалар. Моны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям 1000 елдан артык инде элек белгән булган. Һәм тәһарәт алып ятырга кирәк. Тәһарәт ул мөхтәрәм кардәшләр, без аның турында сөйләшкән идек, аерым бер тема. Ул гөнаһларның безне чистарта, кешегә тынычлык бирә, шулай бит. Шулай ук физик яктан да ул безне чистарта, тәһарәт алу. Чөнки битләрне, кулларны юабыз без тәһарәт алган вакытта, аякларны юап алабыз. Шулай ук бөтен яктан да без чистарынып һәм рухи яктан инде тәһарәтле хәлдә шушы үлемгә әзерләнәбез. Чөнки әйткәнебезчә, йокы ул үлем, кичкенә үлем дип әйттек. Икенче кагыйдәсен ди, ул әйтә, йоклар алдыннан су әзерләп калдырыгыз, тәһаҗҗүдкә торырга ди. Тәһаҗҗүд намазына уянгачтан сезнең суыгыз әзер булсын, тәһарәт алырга. Йоклап торгач тәһарәт бузыла шулай бит. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, кемдер тәһаҗҗүдкә торырга уйламый да. Шуңа күрә су әзерләп тормый да ул. Бер уяна алмыйм мин ди. Ләкин су әзерләп куеп та шулай бит. Син бөтен әйберне әзерләп куеп та тәһаҗҗүдкә уяна алмасаң, тәһаҗҗүдне укыган булып саналасың. Савап шулай языла сиңа, чөнки син тырыштың. Әгәр син бер нәрсә эшләмәсәң, хәзер инде су әзерлисе юк, Аллага шөкер. Шулай бит. Җылы су бар, тордың да иртә белән. Хәзерге вакытта тәһаҗҗүд намазын иң җиңел укый торган вакыт. Тордың, туалетка барганда урамга чыгарга кирәкми. Шулай бит. Лек урамга чыгарга кирәк, хәзер урамга чыгарга кирәкми. Су җылытырга кирәкми. Ниндидер урын махсус әзерләргә кирәкми. Безнең инде итәннәр чиста, паласлар яки намазлыкларыбыз бар. Беркемне кемнедер уятам дип борчылырга кирәкми. Күбебезнең балаларыбыз аерым бүлмәдә йоклый шулай бит. Анда да проблема юк хәзер. Бары тик теләк кенә кирәк. Элек булар бөтенесе проблема. Уянасың кемдер аркылы, идәндә яталар шулай бит, атлап чыгарга кирәк. Шулай ярар уятып тормыйм инде дисең. Су җылытырга кирәк. Ярар инде торып тормыйм дисең шулай бит. Карыйсың урамда буран, ярар туалетка барасы бар. Түзермен әле иртә беләнгә кадәр дисең шулай бит. Хәзер андый проблема юк. Менә шуңа күрә дә бу әйберләр, мөхтәрәм кардәшләр, инде безнең хәзер бер җәннәт кебек дип әйтергә була. Өченчесе ди, Имам Газали әйтә, васыят язып калдырыгыз ди. Завещание. Язып, мендәр астына куярга тиеш син аны. Васыят гадәттә ике әйбердән тора. Мәсәлән, рухи васыят, син киңәш итеп калдырасың балаларыңа. Тавышланмагыз, шулай бит, бер-берегезне карагыз, тыңлагыз. Инде әниегезне тыңлагыз яки хатын-кыз ясса, әтиегезне тыңлагыз дип анда, миңа дага кылыгыз дип инде. Һәм васыят шулай ук кагыла, хәтта өч әйбергә, өлешкә бүленә дисең дә була. Икенче төрле васыят ул үзеңнең дини вазифаларыңны язып калдырасың. Мәсәлән, укылмаган шундый намазларым бар. Чалынмаган кырбаным бар, тотмаган уразам бар дисең. Син үлгәннән соң вафат булгач, балаларың моның өчен фидия түли ала. Фидия түләргә мөмкин, моның өчен акча белән бирәләр инде. Һәм дә ки, өченчесе васыят язып калдырасың малыңны бүлеп. Мансы шуңа дип шулай. Менә шулай итеп син васыят язып калдырырга мөмкинсең инде йоклар алдыннан. Гомар радиллаһу анһу әйтә, кем васыят язып калдырмый йоклар алдыннан, шул ахмак ди. Ул уянам дип уйлый. Аның гарантиясе бар. Йокларга яткач уянам дип ди. Без мөхтәрәм кардәшләр, уянмаска да мөмкин без.
Һәм шулай ук инде уянып та ул көнне яңадан якларга ятмаска мөмкин без. Ә безнең язылган васиятебез шунда торачак, әзер булып торачак. Дүртенчесе ди, Имам Газали әйтә, тәүбә кылырга кирәк ди. Тәүбә кылырга булган гынахларыңнан син үлемгә әзерләнәсең. Үлемгә әзерләнгәчтән димәк, тәүбә кылып ят. Көндез кылган гынахларыңнан. Күп кенә галимнәр, хәтта мөселман булмаган кешеләр дә, язучылар да кич белән үзләренең көндезге гамәлләренә отчет биргәннәр. Бүген нәрсә эшләдем, нәрсә эшләмәдем, нәрсә тиеш идем дип. Шул исәптән, мәсәлән, Гомар радиллаһу анһу да моны эшли торган булган, кич белән йоклар алдыннан, һәм әгәр берәр хаталары булса, тәүбә итә торган булган. Али радиллаһу анһу мәсәлән әйтә торган булган, инде бүген дә иртәгә үкенә торган эшләр эшләмәгез дигән. Ягъни шулай итеп алар бер көн белән яшәгәннәр. Алар киләчәккә калдырмаганнар тәүбәне, изгелекне, яхшылыкны. Алар бүген буларны эшләп бетерә торган булганнар. Шуның өчен дә тәүбәләрне кылып ятырга кирәк. Һәм шулай ук ул әйтә шушы галимебез, бер кемгә дә ачу сакламагыз. Гафу итеп ятыгыз кешеләрне ди. Бу бик мөһим. Бу бик мөһим, хәтта тыныч чаклар өчен. Әгәр күңелеңдә ачу булса, кемгәдер үпкә булса, йоклап булмый. Төне буе әйләнеп ятасың. Моны искә төшерәсең, тегене искә төшерәсең. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында белгәнчә бер хадис бар шулай бит. Бер кеше була, бер сахаба. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, бу кеше җәннәтле ди. Шуннан соң икенче бер сахаба аның артыннан күзәтә башлый. Нишләп җәннәткә керә икән бу ди. Күзәтә, бер нәрсә эшләми артык. Шуннан соң әйтә, әйтә мин синең өеңдә куныйм әле ди. Бәлки ул кич белән бер нәрсә эшлидер. Өеңдә кунамының. Өеңдә дә бер нәрсә эшләми бу. Ятар, яклый шулай бит инде, тәһәҗҗүдләре дә, ниләре дә, әллә ни аерым юк. Шуннан соң сорый бу. Син нишлисең ди? Кешедән аермалы буларак, берәр сирең бармы синең ди. Ул әйтә, мин ди кич белән йокларга ятканда бер кемгә дә ачу сакламыйм ди. Бер кемгә дә үпкәм юк, рәнҗешем юк, ачуым юк. Менә шушы хисе өчен бу кеше җәннәтле булган, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә йоклар алдыннан менә шушы хисне үздә булдыр, үзеңдә булдырырга тырышырга кирәк. Шулай ук инде 5-нчесе, артык йомшакта йокламаска. Нәзирәк яткан урының катырак, шулай бит уңайсызрак булсын. Төнлә тәһәҗҗүдкә торыр өчен. Хатының гырылдаса, вообще идеально. Шулай бит тәһәҗҗүдкә уянасың точно. Әгәр хатының гырылдый торган булса, аның плюсы бар. Теге бик борчылмагыз, әзрәк кенә теге олагагач хатын кызлар гырылдый башлыйлар алар. Яшь чакта бик әйбәт, шулай бит. Бик әйбәт, тагын да әйбәт, ятасың, әйләнеп тулганып шулай бит инде ничәсең инде, торып намаз укыйм бисең инде анысы. Ярты төн буе ятасың да. Башта яшь чакта бик гырылдамыйлар алар, име? Аннан соң тора бара, теге улгаячкач гырылдый да башлыйлар. Шатыр-патыр да килә башлый анысы. Теге бөтен нәрсә әйтә инде шулай итеп, теге улгаячкач үзгәрә кеше. Шуңа күрә моны беренче дип тә булмый. Инде мөхтәрәм кардәшләр, менә шуңа күрә дә бик комфортлы, бик йомшак урыннарда ятмау хәерлерәк. Һәм дә ки, әгәр дә син төнлә уяналсаң тәһәҗҗүдкә, бу инде синең өчен зур байлык булып санала. Әзрәк кенә шулай бит катыракка ятырга тырыш, уңайсызракка, мендәреңне шулай бит бик йомшак итмә. Һәм дә инде төнлә берәр торып эш эшли торган булсаң да, шулай бит шундый бер эш калдырсаң да мөмкин. Менә шулай итеп инде син тәһәҗҗүдкә торыр өчен шундый бер шартын күр. Чөнки хәзер Аллаһка шөкер, яту урыннары бик әйбәт. Менә катыра ятсаң, озак йоклап булмый. Ул бербер теге куллары ие башлый, шулай бит бербер торып әйләнергә туры килә. Ләкин хәзер караватлар бик йомшак, матраслар бик йомшак, ятып шулай бит инде көне буе йокларга да мөмкин. Яткан саен теге йоклыйсы гына килеп тора. Шуның өчен менә моны да махсус рәвештә йомшакны эшләргә кирәк түгел. Шулай ук 6-нчы киңәш, әгәр дә йоклыйсың килсә, кич белән ятып йокларга кирәк. Ләкин инде йоклаган вакытта йокы килгәчтен генә ятырга кирәк. Кагыйдәсе шундый. Әгәр дә йокы төшкән икән күзеңгә кич белән, сузып утырма. Телевизор карап, тегене эшләп, моны эшләп, ятып йокла. Тәһәҗҗүдкә торырга җиңелрәк була аннан соң. Гадәттә кич белән артык теге мөһим эш эшләмисең. Гадәттә бар инде мөһим эшләр, ләкин гадәттә артык мөһим эш түгел ул. Шуңа күрә җаең булса, ятып йокла, вакыт сузма. Бу сиңа иртә белән ял итер өчен, төнлә шулай ук намаз укыр өчен булышачак. Әмма якын килми икән, махсус ятма. Чөнки монда инде вакытны файда белән үткәрергә була.
Якын килмәсә, Коръән укырга була, 5 минуттан йоклап китәсең. Шулай бит. Коръән алсаң кулыңа, Коръән укыйм дип, хәзер күзеңә йокы төшә. Шулай бит инде. Шайтан сиңа булыша бу очракта. Шуңа күрә инде, әгәр дә синең якын килмәсә, махсус ятырга да кирәк түгел. Барыбер әйләнеп тулганып кына ятасың. Ул файдасыз үткән вакыт ул. Менә шундый киңәшен бирә шулай. Һәм дә инде махсус ятырга була, әгәр дә йоклап китә алсаң, һәм бу сиңа инде ярдәм итсә. 7нче киңәшен бирә, йокларга кирәк уң якта һәм йөзең белән кыйблага карап. Бу тәртипне кулланырга кирәк. Башта син ияләшмәгән булырга мөмкинсең шулай бит. Кемдер мәсәлән йоклап иелгән аркасында кырсакта йоклау катгый рәвештә тыела. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кафирләр генә кырсакларында йоклый ди. Һәм кырсакта йоклауның бик зур зыяны бар. Безнең организмда иң авыр әйбер нинди орган? Иң авыр әйбер. Позвоночник. Безнең иң авыр сөяк ул позвоночник. Ул озын шулай бит. Әгәр кырсакта йоклаганда позвоночник безнең бөтен эчке агзаларга баса истен. Һәм шуңа күрә безнең агзаларыбызга бик авыр була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кафирләр генә йоклый була ди. Кафир булмагыз ди. Шушы кырсакта йокларга. Һәм инде йокларга хуша уң якка ятып. Уң якка яту иң файдалы һәм иң зыянсыз йоклау булып санала, мөхтәрәм кардәшләр, йөзеңне кыйблага салып. Шулай ук инде 8нчесе дугалар кылып ятырга кирәк. Белгән дугаларыңны шулай бит, күбрәк истигъфар дугаларын. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, дуга кылыгыз ди. Салават миңа салават әйтегез ди. Дуга кылыгыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям өммәтенә ди, бөтен башка кешеләргә ди. Менә шушы дугаларны кылып ятырга кирәк ди. Һәм дә инде укырга кирәк Ихлас, Фалак, Нас сүрәләрен укып, бөтен тәнеңне сыпырып ятырга кирәк. Шулай ук төрле хәдисләрдә әйтелә, Фатиха сүрәсе уку турында, Аятул Курси уку турында, хәтта Ясин уку турында да әйтелә. Төнлә Ясин укысаң, син иртә белән торганга гафу ителерсең ди. Ягъни синең гынахларың инде кичерелгән булыр ди. Һәм шулай ук ял итәм дисәң, укырга кирәк 33 тапкыр Субханаллах, 33 тапкыр Әлхәмдүлилләh һәм 34 тапкыр Аллаһу әкбәр. Менә шуларны укып ятсаң, алдыннан инде Аллаһ Тәгалә сине төн буе саклаячак ди. Чөнки без белгәнебезчә, без йокларга яткач, безнең тәнебез белән шайтан уйнарга мөмкин. Авызыбызга, колакларыбызга сиергә дә мөмкин хәтта. Шуңа күрә сасыйлар алар төнлә. Һәм дә ки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, уянгач кулларыгызны юыгыз, чөнки сез белмисез төнлә ул кулыгыз сезнең нишләгән ди. Димәк, кулыбыз белән дә нидер эшләргә мөмкиннәр. Шуның өчен дә төнлә менә бу дугаларны укып ятырга кирәк, шайтан якын килмәсен дип. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, йоклар алдыннан 9нчы кагыйдә иманнарны яңартып ятырга кирәк. Ягъни үлемгә әзерләнгән кебек. Һәм шушы иманны яңарту дигән сүз ул инде күңелең белән Аллаһ Тәгаләгә ихлас күңелдән ышанып, аны якын итеп, аңа табынуыңны күрсәтеп, күңелеңне чистартып яту. Ягъни иманыңны яңарту дигән сүз. Менә бу инде йоклар алдыннан шулай ук бирелгән бер киңәш, чөнки шушы ятудан тора алмасаң, иманлы булып китәсең. Аннан соң Аллаһ Тәгалә каршына, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм дә инде уянганнан соң шулай ук кыла торган дугалар бар. Беренчесе шулай бит инде. Әлхәмдүлиллаһи лләзи ахяна бәгъдәма матана ва илейһи нушур. Шушы үлемнән соң Аллаһ Тәгалә безне терелтте, аңа мактау булсын диелә. Һәм дә инде аның янына без кире әйләнеп кайтабыз диелә. Шулай ук башка дугалар да бар. Моны шулай ук укып карый аласыз. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям йокыга шундый ничек дип әйтик, бер җаваплы итеп карарга безне өйрәтте. Хәзерге вакытта кеше йоклап китә телевизор каршында. Йоклап китә исерек килеш, йоклап китә урамда, шулай бит инде. Ягъни ул йокыны уйлый менә шушы бер сүнү дип кенә. Шуңа күрә кешенең йоклаган вакытта организмына бик зур зыян килергә мөмкин. Шайтан зыяныннан башлап, инде сәламәтлегенә кадәр, дөрес йокламау сәбәпле, дөрес ятмау сәбәпле. Инде шушы йокы аңа бер нинди ял бирми дип без инде әйтә дә алабыз. Менә шуңа күрә дә дөрес итеп йокларга, ятырга, дөрес итеп, мөхтәрәм кардәшләр, үзеңне торга кирәк менә шушы әйбергә карата. Әйткәнебезчә, бу җиңел әйбер түгел. Моңа әзерләнергә кирәк, йокларга ятырга да хәтта. Менә ислам дине бер әйберне дә шулай бит игътибарсыз калдырмый. Ашау ичүне дә, йокыны да, эшне дә, никахны да, эшне бер әйберне дә Аллаһ Тәгалә безгә инде җиңел генә эшләргә кушмый, җаваплылык белән, иман белән. Һәм шулай иткәндә безнең тормышыбыз гыйбадәткә әйләнә. Хәтта йоклавыбыз да безнең ул бер гыйбадәт булып саналачак. Инде иншаллаһ рус телендә дә сөйләп китәрбез. Аъуду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим
о подходе ко сну и о тахаджуде. В первой части, в татарской части, мы больше говорили о подходе ко сну. Сейчас больше, наверное, будем говорить о тахаджуд-намазе. Потому что тахаджуд намаз после фарз намазов – это самый достойный намаз среди сун, то есть среди нафилев. Почему? Потому что человек ради того, чтобы прочитать тахаджуд намаз, оставляет свой сон. А сон для человека – это, можно сказать, самое драгоценное. Если человек не спит то около 11 дней, то он умирает. То есть мы нуждаемся во сне, как в жизни, как в воздухе, как в еде. Даже больше. Потому что когда человек очень сильно устал, он просто засыпает. Он даже не думает, что ему надо покушать, попить там или еще что-то. Он просто отключается. Поэтому мы очень нуждаемся во сне. Человек, который победил сон ради Аллаха, смог встать ночью и вместо того, чтобы спать, прочитал намаз, Аллах Тааля такого человека ценит очень высоко. Потому что он оставил драгоценные, самые драгоценные. И помимо этого, он делает противоречащие вещи обществу. Все люди спят, а он намаз читает. Это вызов. И Аллах Тааля видит, что люди предпочитают, например, отдыхать или спать, а его раб встал и читает намаз. Очень часто, например, когда были преследования ислама, мусульман выслеживали таким образом. Смотрели ночью, если зажигается свет, значит, там живет мусульманин. Либо он просыпается на тахаджуд намаз, либо он просыпается на утренний, на сахар. И так выслеживали. Смотрели, кто намаз читает, кто держит уразу, и потом эти люди, соответственно, получали наказание. В Испании, например, когда преследовали мусульман, дежурили около колодцев. Если человек брал воды больше, чем обычно, значит, это был мусульманин, который для тахарада берет воду. Соответственно, его выслеживали и уничтожали. То есть были такие преследования в истории. Это было, конечно же, и в советское время, тоже так же смотрели. Поэтому, дорогие друзья, вот мусульманин, он все равно выделяется в обществе. Он и побольше воды берет для тахарата. Соответственно, он и ночью просыпается для намаза. Конечно, сейчас современный молодой человек, например, он может вообще не ложиться до утра. Но это уже по другой причине. Да? То, что он развлекается. То есть он тратит свою молодость и не на поклонение, и не на сон. То есть совсем уже бессмысленно, так скажем. Дорогие друзья, что будет, если вставать на тахаджуд намаз, ты же потеряешь сон. Полчаса как минимум сон ты теряешь. Или час. Там же еще надо время, чтобы заснуть там и так далее, да, приготовление. Что будет? Плохо ли будет нам? Для этого надо сделать испытание. Так не поймешь. Надо какой-то день, например, проспать нормально, а в какой-то день ночью проснуться и тахаджуд намаз почитать. И посмотреть на свое состояние. Как? Как ты себя будешь чувствовать? Потому что ты поймешь, что ты, если прочитал намаз ночью, особо-то ничего не поменялось. Вот этот сон, отдых, ты заменил другим отдыхом. Это намазом, общением с Аллахом Субханаху ва Тааля. Поэтому, дорогие друзья, бояться этого тахаджуд намаза не стоит. Аллах Тааля так говорил про тех, кто читает ночной намаз, тахаджуд намаз. Бисмиллахи рахмани рахим. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Они, говорят, отделяют свои бока от постели. То есть Аллах Тааля не просто сказал, они просыпаются или встают. А еще Аллах Тааля так образно описал, отделяют свои бока от постели. Сам по себе человек, когда спит, например, он может спать сидя, стоя. Да? Как лошадь. Лошади, говорят, спят стоя, да? Он может, так как рыба, например, да, может на полову может выйти, он спит. Но в этом случае он спал на боку. Очень удобно, очень легко. Он наслаждался сном. И вот когда он открыл глаза, проснулся, он отделил свои бока от постели. Он сказал: я встаю ради Аллаха. Я могу дальше спать, укутаться, обнять жену там, да, и так далее. Но нет, я этого не делаю. Я, говорит, встаю, я делаю себе дискомфорт, иду, беру тахарат, читаю намаз,
откладываю свой сон ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому Аллах Тааля похвалил таких людей, сказал, что они призывают к Аллаху в страхе и в надежде, и они тратят из того, чем мы их наделили, говорит Аллах Тааля. В следующем аяте Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Эти люди, говорит, он восхваляет мусульман, богобоязненных, ночью ради своего Господа проводят ночи в саджде и в кияме. То есть они, говорит, читают намаз ночью. Ради Аллаха, ради своего Господа. Ради того, кому они поклоняются, они ночью активные. То есть они в саджде, они в кияме. Вместо того, чтобы лежать и спать. Также Аллах Тааля тоже говорит в другом аяте: Бисмиллахи рахмани рахим. «Кану халиля минал лейли ма яхджагун». Они, говорят, очень мало ночью спали. «Вабиль асхари хум ястагфирун». А по утрам они делали истигфар. То есть про мусульман говорит. «Вафи амвалихим хакку лиссаили валь махрум». А в их имуществе есть право для просящих и для неимущих. То есть вот это, говорит, истинные мусульмане. Мало спят ночью. Когда восходит солнце, они делают истигфар. Да? Потому что на самом деле для любимого дела можно и ночью не спать, и можно рассветы встречать. Вы рассветы встречали, да, с девушками? Вы не встречали рассветы с девушками? Вот опять я про себя рассказываю, да? Да, астагфируллах. Встречали. Мы ночью на рыбалку ходили, да? Это же хобби. Мы можем всю ночь не спать ради хобби. Можем сидеть и смотреть на поплавок, да? Или на удочку. Начнет клевать, все сразу же встаем, да? Подбегаем. Когда на рыбалку идешь, настолько чутким становишься, там даже где-то через берег там у кого-то звонит колокольчик, ты думаешь, что это у тебя звонит колокольчик. И еще 2 дня у тебя звонит колокольчик здесь в ушах. После рыбалки. Вот настолько ты хочешь, чтобы у тебя клевало, чтобы ты поймал рыбу. А люди, говорят, мусульмане, они настолько хотят, чтобы их Аллах Тааля простил. И поэтому по утрам и по ночам они встречают рассветы с истигфаром, а по ночам они читают намаз, они в саджде и в кияме. Также, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что ночью есть час. Одно время, говорит, такое есть ночью. Если, говорит, мусульманин в это время застанет вот этот час и попросит у Аллаха что-либо, то Аллах Тааля даст ему. Что-либо имеется в виду благое, что-нибудь, какое-нибудь благо попросит, то Аллах Тааля даст ему это благо. Если ты очень сильно что-то хочешь и желаешь, нужно какое-то усилие приложить. Значит, встань ночью и попроси у Аллаха Тааля. Очень удобно просить делать дуа, где попало и как попало. Да? Тебе кто-то говорит, делай дуа. А ты вот ходишь, да, вспомнил, и раз дуа начинаешь делать. Но если ты специально для этого что-то сделал, например, ночью встал, а ночью Аллах Тааля приближается к своим рабам, Он еще более близок, еще больше принимает молитвы, намазы и так далее, то ты можешь застать именно то время, когда Аллах Тааля 100% тебе ответит. Также, дорогие друзья, есть такой секрет, чтобы дуа принялась, ты можешь сделать какое-нибудь усилие. Например, там, да, садаха дать, потом дуа принимается. А можешь, например, пойти куда-нибудь, чтобы твой дуа принялся. Ты можешь специально одеть одежду, взять тахарат, для себя ставишь цель. Вот в поле вон то дерево. Идешь к этому полю, к тому дереву, делаешь там дуа, и Аллах Тааля принимает. В чем секрет? Секрет не в этом дереве, не в поле, а в том, что ты для принятия дуа сделал что-то. Какой-то труд ты сделал. Пошел туда, оделся, тахарят взял, то есть ты приготовился для этого. И тогда Аллах Тааля принимает твой дуа. Поэтому некоторые, так скажем, сподвижники или богобоязненные люди, они выбирали какое-нибудь место для поклонения. Можно поклоняться и здесь, но они специально шли куда-то.
прилагали усилия, потому что когда ты туда идешь для поклонения, еще дополнительно саваб за каждый шаг у тебя. Ты идешь туда для поклонения. Вот поэтому, дорогие друзья, и ночью есть такое время, когда дуга, молитвы принимаются. У нас у всех есть заветные желания какие-то, да? То есть кто-то машину хочет там, кто-то выздоровление хочет, кто-то дом хочет, кто-то детей хочет там, или вторую жену хочет, третью там, четвертую, не знаю. У кого какие фантазии, да, или наоборот избавиться. Но, то есть можно, встаешь ночью, и Аллах Та'аля просишь хорошее, хайр, благо. Потому что Аллах Та'аля, у Аллах Та'аля плохое просить нельзя. И просишь благое, хорошее. Поэтому, соответственно, вот ночью есть такое время для этого. Чтобы ночью просыпаться, что надо делать? Во-первых, надо поменьше есть. На ночь глядя нельзя есть много, обжираться, то есть надо поменьше есть. Когда ты ложишься с легким желудком, во-первых, это полезно для здоровья, во-вторых, полезно для сна, а в-третьих, ночью просыпаться легче. Ты проснешься отдохнувшим. Второе, поспать днем. Можно поспать, а не спать, да? Ты нельзя целый день спать, там, думая, что ты сейчас тахаджуд будешь читать, там, жена, отстань от меня, да? Я тахаджуд буду читать, не мешайте меня, я сплю, да, для тахаджуда. Поспать – это значит прилечь. 15-20 минут, полчаса можно прилечь, и тогда ты ночью проснешься. Ну, и, соответственно, читать аяты и хадисы про тахаджуд. То есть увеличивать свою богобоязненность. Узнавать ценность намаза ночного. Узнавать ценность поклонения ночного. И когда ты уже ночью проснешься, и у себя будешь представлять, выбор ставить, что лучше дальше поспать, или получить блага Аллаха, который Он обещал, про который ты знаешь, ты уже точно будешь вставать и идти на намаз. Вот поэтому, дорогие друзья, иншаллах, мусульмане, они будут сильны тогда, когда будут на тахаджуд вставать. Не тогда, когда они 5 намазов будут читать. 5 намазов – это, само собой, это минимум, хотя мы еще и этого не достигли. Но мы будем сильны тогда, когда мы будем вставать на тахаджуд. Когда мы будем что-то мирское жертвовать ради Аллаха, субханаху ва тааля. Иншаллах, на этом закончим. Иншаллах, это был так вводная часть, да? Пробежались, так скажем, основное, да, сверху пробежались, потому что рассказывать много. Можно, соответственно, почитать на эту тему, но нельзя забывать и про дополнительные молитвы, поклонения, потому что как раз сейчас хороший месяц для этого, и, соответственно, и Аллах Та'аля может тебя возвеличить, твое положение в этом мире и в ахирате. Однажды я был в маджлисе, и один парень мне говорит: «Хазрат, пока, говорит, ты рассказывал вагаз, я, говорит, на твой вагаз приехала с женой, а жена, говорит, беременная, сидела, говорит, в машине. Пока, говорит, ты рассказывал, она начала рожать, говорит, я не успел фарз прочитать, пришлось с ней ехать в больницу. Поэтому, да, у нас вагаз длинный, поэтому с беременными женами лучше не переезжайте. Ага. Иначе может родить в машине, пока вы здесь в экстазе слушаете слово Аллаха. Ва акулю каули хада, ва астагфируллаха л-гаффара ли ва лякум, ва лисаири джамаати л-муслимина л-хадирина аджмагин, иннаху хуа л-гафуру рахим аль-джаваду л-карим, ва сами'у ад-дуга».